दोस्तों स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਡ ਭਰਤੀ 2020 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो। तो जी अज दी अपना जोड़ा टॉपिक लगूगा वो है जी आगमन विधि, निगमन विधि ते पृथक विधि। इन्हां 3 विधियों बारे गल करांगे भी इहदा मतलब की हुंदा, किस पद्धर ते प्रयोग किया जाता, की इहदा की भाव है, किस तरीके नाल बेनीफिट है इन्हां दा, वो चीज़ां नूं देखिया जांदा हैगा। तां जी बहुता टाइम ना लैंदे होए अज दी आपां जी क्लास शुरू करते हैं जी। अज दा अपना पहली रहूगी जी निगमन विधि। भी निगमन विधि किनू कहंदे आ? देखो निगमन विधि दे विच आपां पढ़ांगे जिहड़े इहदे शॉर्ट पॉइंट है यानी सूत्र विधि ते पाठ पुस्तक विधि, इहदे सब पार्ट ने जी। इस तो बाद आपां पढ़ांगे जी आगमन विधि। आगमन विधि दे विच इहदे सब पार्ट ने जी प्रयोग विधि ते सहयोग विधि या सह संबंध विधि भी इहनूं कहा जांदा है आगमन विधि नूं। इस तो बाद जी पृथक सिੱਖਿਆ विधि, वो आपां इस तो सब तो लास्ट 'ਚ पढ़ांगे। तो जी आपां हुण पहलां जिक्र करांगे जी आगमन विधि दा भी। आगमन विधि किहनूं कहंदे है यानी आगमन विधि नूं सिद्धांत प्रणाली भी कहंदे हैगे। इस चीज़ का ध्यान रखियो। तो जी हुण आपां करदे हां आगमन विधि। आगमन विधि दे बारे जेकर गल कीती जावे भी इस विधि नूं नियम उदाहरण विधि भी कहा जाता है। कहने का मतलब है नियम उदाहरण विधि कहा जाता है। इहदे विच पहलां बच्चे नूं नियम सिखाए जाते हैं, उस तो बाद उदाहरण दिते जाते हैं। इस विच सब तो पहला नियम समझा दिते जाते हैं तो फिर उदाहरणावां दे नाल उन्हां दे नियमां दा प्रयोग करते हुए दिखाया जाता है भी उन्हां दा प्रयोग किवें करना, वो चीज़ां दिखाई जांदियां। इस तो बाद इस दे सधारण तो विशेष, देखो कई बार पेपर 'ਚ पूछा गया है भी सधारण तो विशेष वाली विधि केड़ी है। तो सधारण तो विशेष वाली विधि है जी निगमन विधि, जिहदी आपां गल कर रहे हैं जी। तो या इनू नियम ते उदाहरण विधि भी कहते हैं। नियम ते उदाहरण विधि दोस्तों इस चीज़ का थोड़ा जिहा ध्यान रखियो, एक वर्ड के उत्ते ध्यान रखियो क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन है, डाउट्स हो जाता है। तो या तो जे पूछे सधारण तो विशेष केड़ी विधि है तो निगमन विधि, नियम तो उदाहरण केड़ी विधि हैगी तो ये दसनी है निगमन विधि। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखियो। अगे गल करिए भी वल भी चलण वाले सिक्ख्या सूत्र का प्रयोग विच लिआउंदे हन ते उदाहरण दे लई। हुण एग्जाम्पल देखांगे आपां भी इहदा एग्जाम्पल की ने जी। इहदा एग्जाम्पल देखांगे जी नाम की सिक्ख्या लई इस विधि के अंतर्गत इस दियाँ परिभाषावां ते सिखाई जांदियां। यानी बच्चे नूं आपां नाम पढ़ाना हैगा भी नाम किहंदे इंग्लिश बोलते नाउन, यानी नाउन की डेफिनेशन की है, यानी नाम की डेफिनेशन की है। वो देखो नियम की हैगा, इहदा नियम है जी नाम उन्हां शब्दां नूं कहंदे हन जिस दे किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु दा बोध हुंदा, उसनूं की कहंदे उहनूं नाम कहंदे यानी नाउन कहंदे है। ये नियम है। आपां पहलां बच्चे नूं नियम सिखा दिता गया। उस तो बाद उदाहरण दिंदे हैं। मुंडा किताब पढ़ रहा है, मुंडा किताब पढ़ रहा है। हुण इहदे विच एवें पुछिया जाऊगा भी नाम किहड़ा हैगा, वो पूछा जाता है। यानी इस विच मुंडा अते किताब के 2 नाम शब्द हैं भी। ये बाद च बच्चे तो पूछा जाता भी इस जिहड़ा वाक लिखा गया इहदे विच नाम किहड़ा है। जे एक नाम है या 2 नाम है, वो चीज़ों का बच्चे तो पूछा जाता है। यानी पहला नियम दसे जाते हैं फिर उदाहरण दिता जाता है। इस प्रणाली में बहुत सारे विद्वान अणमनोविग्यानिक दस के व्याकरण सिक्ख्या के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं। उन्हों का मनना है भी आ जी प्रणाली हैगी ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, अणमनोविग्यानिक हैगी भी। ये पहला आपां नूं नियम रटा दिते जाते हैं भी नियम रटाउंदे हैगे भी बच्चों को किस तरीके नाल रट्टा लवाया जाता है। इस प्रणाली के विच बहुत सारे विज्ञान अणमनोविग्यानिक मानते हैं। तो उस तो इलावा इस क्योंकि इस तो पहला सधारण नियमां नूं रटा ला के याद करवा के ते मुढ़लियां श्रेणियां दे विच इस विधि का वधेरा कारज नहीं हुंदा। मुढ़ली यानी जिहड़ी शुरुआत दीयां क्लासां हैगियां उन्हां दे विच इहदा काम नहीं हुंदा क्योंकि जिहड़े छोटे बच्चे हुंदे वो इस चीज़ नूं चंगी तरह नहीं सीख सकते, यानी पहला नियम नहीं सकते। इसलिए आ विधि अणमनोविग्यानिक भी कहा जाता है। जे गल कीती जावे भी इहदे विच जिहड़े छोटे बच्चे हुंदे अमूर्त वस्तुओं की बजाय स्थूल वस्तुओं नूं वेख के ज़्यादा सीखते हैं भी। अमूर्त जिहड़ी चीज़ां बच्चों ने कदे देखी ही नहीं गईयां उन्होंने नियमां की तरह ही सिखाई जाती है, किवें सीखे जाऊगा, यानी ये अणमनोविग्यानिक है। इस तो इलावा जिहड़ी स्थूल वस्तुएं जिहड़ियां उन्हां दे सामने दिख रही हैगियां उन्होंने वो जल्दी छेती सीखते हैं। इस प्रणाली का वड्डा गुण यह है कि यह हुशियार बच्चों लिए विद्यार्थियों लिए द्वारा व्याकरण के नियमों को वधेरे गति नाल सीख लेंगे हैं भी। जिहड़े क्लास के बच्चे हुशियार होंगे ना, इंटैलीजेंट होंगे, वो तो इसनूं पहलां सीख लेंगे हैं। तो जिहड़े निल होंगे उन्होंने लिए बहुत तकलीफदेह होंगी है भी वो नियम नहीं सीख सकते, इस कारण वो उस चीज़ तो वंचित हो जाते। इसलिए अणमनोविग्यानिक है जिहड़ी निगमन विधि। हुण निगमन विधि के विच इहदा सब पार्ट आऊगा सूत्र प्रणाली। हुण सूत्र प्रणाली किहनूं कहंदे आ वो भी देख लैंदे आ। सूत्र प्रणाली के विच की है
ਸੂਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨੇਮ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨੇਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਤੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ, ਸੂਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਵੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਰਸ ਤੇ ਨੀਰਸ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਬੇਰਸ ਤੇ ਨੀਰਸ ਵਿਧੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੋਰੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟ ਕੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਣਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਵਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਤਰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਤਰ ਨਿਰਰਥਕ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਨੇਮ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਧਿਕਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰੱਟੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਣਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਸ ਅਤੇ ਰੁੱਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਨੀਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੋਰੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਨੇਮ ਡੂੰਘੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਯਾਨੀ ਸਾਰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਝਾਵੇ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਬ ਪਾਰਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਵੀ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨੇਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਝੋ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਕਮੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ,
ਲੜਕਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਥਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੇਮ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡੂੰਘਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਵੀਂ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਡੂੰਘਵੀਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਵਿਧੀ ਆਈ ਹੈ, ਡੂੰਘਵੀਂ ਵਿਧੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਪਾਰਟ ਆਊਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਬਹਿਸ ਕਾਰਜ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦਵੰਦ ਸਮਾਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਵੰਦ ਸਮਾਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਵੰਦ ਸਮਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਇਸ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਧੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ, ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ
ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਕਰਣ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੌਖਿਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰਚਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਾਰਤਕ ਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਖਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਚੁਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਮ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਥਾਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਥਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕ ਉਪਵਾਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਾਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਉਪਵਾਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਆਕਰਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨੇਮ, ਸਿਧਾਂਤ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਨੇਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਇਹ ਨੇਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਨੁਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ
ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਰਲ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਥਕ ਵਿਧੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ, ਸਹਿਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸੂਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਬ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਯਾਨੀ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।